فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان يوم ينفخ بالصور فلا أفواجا ووضعت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا
كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض
كفروا والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. አሁን ህፃን ልጅ ካለ ከ15 ዓመት በታች ይቅሩልን እስኪ ገብተው ወይንም ልጆች ያላችሁ ካላችሁ እኔ የሚል ጽሑፍ ጻፉና እየገቡ ይቅሩልን ልጆቻችሁ ለሌሎች መነሳሳት
ለሌሎች አርአያ የሆኑ ዘንድ ልጆች ሲቀሩ እሺ ጥያቄ አለ ቀጥል። እሺ በወንድ ጋር በረመዳን ከወንድ ጋር ግንኙነት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድማችን እንዴት ነህ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደሴ ላይ ነው እህታችን፣ እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እንዴት ነው ረመዳን? እንዴት ይዟል ወንድማችን? ደህና ነው አልሐምዱሊላህ፣ አሪፍ ነው። በውስጥ ብጽፍልህ ቅር ይልሃል? ጥያቄው በርከት ያለ ነበርና ልጁ ደግሞ የመስለም ፍላጎት አለውና ግዴታ ትክክለኛውን አጣርቼ መስለም እንፈልጋለሁ ስላለኝ ካንተ ጋር ለማገናኘት ፈልጌ ነበረ። ጥያቄዎች መልስለታለሁ። ግን ጓደኛሽ ነው ወይንስ በምንድን ነው የምትተዋወቁት? እሰልምልሻለሁ ብሎኝ ነው። ጓደኛ አይደለም፣ ያው በስራ አኳያ ግን እሰልምላችኋለሁኝ ብለው እንትን የሚሏቸው የሚሸውራቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ሴት ልጅን በምን መንገድ ማጥመር እንዳለባቸው እንዲህ አይነት ልክ የበግ ለምድ የለበሰ ታውቃላችሁ። ከይቅርታ ጋር አንድ አዳምጪ። እንደዚህ አይነት ስላሉ ልጁ ለምን ይሄንን አካውንት አትሰጪው? ላይቭ ላይ ገብቶ ቢጠይቅና ማብራሪያ ጥሩ በጽሁፍ ከሚሆን እኔም እኮ እንደዛ ለማድረግ ፈልጌ ነበርና ላይቭ አይጠቀምም። የሚጠቀመው በስልክ ነው፣ ኢሞም ወይንም ቴሌግራም ነው የሚጠቀመው። ካንተ ጋር ለማገናኘት ስለፈለኩ ነው። እኔ መጠየቅ ስላልፈለኩ ነው፣ ማለት ከሱ ጋር መቀረብ ስላልፈለኩ ነው ወንድሜ። ማንሽ ማሻአላህ مرحبا شوندمي جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ጥያቄ ነበረኝ ትንሽ። እሺ ጥያቄ እንደ አንድ ሴት ሀይድ ላይ ሆና ቁርአን መቅራት ትችላለች በጨርቅ?
ሀይድ ላይ ሆና ቁርአን በመቅራት ትችላለች አትችልም በሚለው ጉዳይ በዑለሞች መካከል ብዙ ሀሳብ አለ። ነገር ግን ራጅህ ነው አመዛኝ ነው ብዬ የማምንበትን ልንገርህ። ሴት ልጅ በሂፍዟ ቁርአን ብትቀራ ችግር የለውም። ልክ እንደው ደግሞ በጨርቅ ወይም በጓንት ይዛ ብትቀራ ችግር የለውም። በሞባይል ቁርአን ይዛ ብትቀራ ችግር የለውም። የማይቻለው ያለ ጨርቅ ያለ ጓንት በቀጥታ በእጇ ሙስሐፍን የወረቀቱን ቁርአን መያዝና መቅራት ነው። እሺ እኔም ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? እንትን ይጠይቁናል እንትን ብሎ ጀነት ውስጥ 172 እንትን ይሰጣቸዋል ድንግል ሴት ምናምን ብሎ እንትን ይጠይቁን ክርስቲያኖች ማለት ነው። እኔን ደግሞ ይሄን ጥያቄ አላውቀውም። እንደስምል ነው 72 ሚስት ሙስሊሞች በገነት ውስጥ ታገባላችሁ የሚለው ውሸት ضعيف የሆነ ሐዲስ ነው። አሳያለሁ። ሰላም አለይኩም ያራህማን ሰላም ያለው የት ነው ከተባለ በክርስትና ነው። በክርስትና መንግስተ ሰማያት ውስጥ ገነት ውስጥ 100 ሚስት ያገባል አንድ ክርስቲያን። ቁርአን ያለው እስልምና 72 ታገባላችሁ ሙስሊሞች የሚለው ስህተት ነው። ስህተት እንደሆነና ضعيف እንደሆነ አሁን አውጥቼ ላሳያችሁ። እሺ ሁሉ የሚላቸው ምንድነው? በእስልምና 72 ሚስት ሙስሊሞች ታገባላችሁ የተባሉበት ነው። አንድ አውጥቼ ላሳየሽ። ያው እነዚህ ጋር ተመልከት። ይሄን ይመስላል ሐዲሱ። ይታያል። ሙስሊሞች በገነት ውስጥ 72 ሚስት ያገባሉ የሚሏቸው ሐዲስ እዚህ ጋር ይገኛል። ምን ይላል? حدثنا هشام بن خالد መጨረሻ ሐዲሱ ላይ ምን ይላል? ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة الله جنة ውስጥ አንድ ሙስሊም ያስገባውን በገነት ውስጥ 72 ሚስት የሚያጋባው ቢሆን እንጂ ይላል። ታያችሁ አይደለ? ታዲያ ምን ይላል ሐዲሱ? አረበኛ ታነባለህ? አንድ ኮሜንት ላይ ጻፉት የሐዲሱን ደረጃ ምን ይላል? ያ ጀማ ضعيف አይደል? ضعيف የሆነ ሐዲስ እየሰጡ ክርስቲያኖችን አይምሯቸውን ይደፍኗቸዋል፣ እስልምናን ያጥላሉላቸዋል። በገነት ውስጥ 72 ሚስት ታገባለህ አንድ ሰው ይሏቸዋል። ተመልከቱ። ታዲያ ዓላማቸው ከዚህ ምንድነው ከተባለ ክርስትናን ለማስተማር ነው ወይ? ላ አይደለም። ነገር ግን እስልምናን እንዲጠሉ አይምሯቸውን ለመድፈን ነው። እንደዚህ ከሆነ የወሲብ ሃይማኖት ነው እያሉ ይጫወቱባቸዋል። በጣም ያሳዝናል። ቢሆንስ ችግሩ ምንድነው? አሁን እንደ እምነታቸው ነው። ችግሩ ምንድነው? ዝሙት ነው ይሏቸዋል። ዝሙት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ የዝሙት ትርጓሜ ምንድነው? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እና እንደው ዝሙት ማለት ያለ ሕግ ያልተፈቀደለትን ሰውዬው ግንኙነት ማድረግ ማለት ነው። በዚህ እንስማማለና ያ ትዳርን ዝሙት እንዳይሆን ያሰኘው ምንድነው ከተባለ አምላክ የፈቀደበት ሕግና ስርዓት ስለሆነ ነው። ትዳር ይፈቀዳል ወይ? ያው ይፈቀዳል። አይ ከአንድ በላይ እኮ ማግባት ዝሙት ነው ይሏቸው ይችላል። ማን ነው እንደሱ ያላችሁ? ከነብያት ምን ሰበኩኩም ቢሃደ الكلام ልክ ነብያቶች እንደሱ ብለዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ነብይ ከአንድ በላይ ማግባት ዝሙት ነው ብሎ ያስተማረ ነብይ ያለ የለም። ታዲያ ዝሙት ነው ያላችሁ ማን ናቸው? እነሱ በራሳቸው። እሺ እንደሱ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከአንድ በላይ ያገቡ ነብያት ምን እናድርጋቸው? ዝሙተኞች ናቸው ወይ? ተመልከቱ። ዝሙተኞች ነው እነዚህ ሁሉ እነ ዳዊት እነ ሙሴ እነ አብርሃም ሁሉ እነ ሰለሞን አላህ ሙስታን። እሺ ጥያቄ ያለ ይቀጥል። ሰላም አለይኩም ሁሱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ጥያቄ ነበረኝና እኛ ሰፈር መስጂድ አለ እየታደሰ ያለ መስጂድ ማሻአላህ መቼም እናልቀው ተራሽ ተገርበታ አምስት ወቀሰማት። እሺ ጥያቄሽ ምንድን ነው? እኔ እንጃ አልታወቀም። አመት ምናምን ያልፋል እና ጥያቄ መስጂዱ ላይ ወንዶች ይሰግዱበታል
እና ለሴቶች ደግሞ የሆነ ሰው ቦታ ሰጠ እና ምን ይደረጋል እዛ አካባቢ ቅርብ ነው እኛ ቅርብ ስለሆነ ከኛ እዛ ነው የምንሰግደውና ሴቶች በማይክሮፎን ሐጅረቢያ አይሰማም ያኔ ግን በማይክሮፎን ያሰግዳሉ ድምጻቸው ወጥቶ ማለት ነው እና ሰፋሪ እንደዛ ነው የምንሰግደው ይፈቀዳል ወይ لا ውስጥ እዛው መስጂድ ውስጥ ነው ድምጹ ወይንስ ወደ ውጭ እንዲወጣ ይደረጋል ህዝብ እንዲሰማ ወደ ውጭ አይወጣም ሐጅነቢ ምናምን አይሰማም እዛው አንድ ክፍል አለ እና እዛ ክፍል ውስጥ ድምጻቸው ይወጣል ቁርአን ይቀራሉ ምናምን ችግር የለም ሴቶች በጀማዓ መስጊድ ውስጥ እንዳሉ አው ይችላሉ ከመካከል አንዳቸው ሌሎችን ማስገር ትችላለች ወይ አው ትችላለች በዛን ማይክሮፎን ቢጠቀሙ ይችላል ወይ ለከል ነገር የለም ነገር ግን ዳሩን እንዲሰማ አያድርጉ እሺ አመሰግናለሁ ማታወሽ ሁሱ የ8 ዓመት ልጅ ካልጾምኩ ይላል ጾሙ ብሎ ማታ ምግብ ሲበላ ሆዱን ያማዋል መከልከል ለኔ حرام ይሆንብኛል ወይ ግዴታሽ ነው መከልከል ግዴታችሁ ነው አንደኛ የጾም ግዴታ ያለባቸው የ8 ዓመት ልጆች ምክንያቱም ለአቅመ አዳም አልደረሱም ለአቅመ ሔዋን አልደረሱም ሴቶች ቢጾሙ ግን እነዚህ ልጆች በጤናቸው ላይ ችግር የማይፈጥርባቸው ከሆኑ ጠንካራ ከሆኑ ችግር የለውም ይለማመዱ በኢባዳ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሩ አብናአኩም ቢሶላህ ሰብዓ ብለዋል ልጆቻቸው ዓመት ዕድሜ ሲደርሱ አምልኮ እንዲለማመዱ ዘዛቸው ከዛ መካከል የመጀመሪያው ሶላት እንዲሰግዱ ብለው ተናግረዋል ጾም ሁሉም እንዲሁ ነገር ግን በጾም እነዚህ ልጆች የሚራቡና በጤናቸው ላይ ችግር የሚፈጥርባቸው ከሆነ የዛኔ እንዳይጾሙ አደራ ነገር ግን ግማሽ ቀን እንዲጾሙ ህፃን ተስተውላችሁ የወፍ ጾም ነው ተባለ እስከ ዞር ድረስ እንጾማለን ከዛ ሲርበን እንበላለን ተደብቃችሁ ስንት ይበልታችኋል ከዛ ማታ ጾመኛ ነው ብላችሁ አፍተር ሰዓት ላይ ይበላችሁ ረስታችሁ ይበላችሁ ረስታችሁ እንኳን አሁን ትበላላችሁ አንዴ ማረሳው ጓደኛዬ ጋር ገበያ ነውና ብስኩት በጾም ቀን እየበላን ምናምን ገዝተን እናንተ ጾመኛ ረስተን ነው ወላሂ ሰተሉጣን እሺ ለማንኛውም በጤናው ላይ ችግር ይፈጥርባቸው ከሆነ እነዚህ ህፃናት ልጆች እንዲጾሙ አታድርጓቸው ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ማስተው ሳይሆን ኢባዳውን እንዲለማመዱት እስከፈለጉ እስከ ዞር ድረስ ማለት ይችላል ሲርባቸው የዛኔ ስጧቸው እየተለማመዱ ማድረጋቸው መልካም ነው እሺ ያቀለቀ ወሰላህ መልሰልህ ስናፈጥር ቢስሚላህ ብቻ ብለን ማፍጠር እንችላለን ወይ ትችላላችሁ ነገር ግን የፊጥራ ዚክራ ለራሱን ይቻላል ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ينيلو نبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة نهي المالت قديها رلا መከላከያ ሰራዊት ላይ ይወጅባል እንዴ አዎ ግዴታ ነው መጾም ግዴታ ነው በውጊያ ላይ አሁን ተመትቼ ሆስፒታል ነኝ እኔ መጾም ግዴታ ነው የታመመ ሰውን በተመለከተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪሻላቸው ድረስ ላይ የታመሙ ሰዎች እስኪሻላቸው ድረስ በሚችል ተፈቅዶላቸው በሚሻለ ጊዜ ቀዳ ታወጣለህ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ከእናንተ በጾም ቀን የታመመ ሰው ካለ ወይም በጉዞ ላይ ያለ ሰው ካለ በረመዳን ቀን ይብላ ያፍጥርና በሚሻለው ጊዜ ያንን ቀዳ ያወጣል መርሐባ እርግጥ መጾም አለባት ወይ የመጾም አቅሙ ካላት መጾም አለባት ነገር ግን በተጾም በርሷ ላይና በጽንሱ ላይ ችግር የሚፈጥር ከሆነ ዶክተሮች ይካረጋገጡ የዛኔ ተፈጥራለች አመሰግናለሁ ዘወረ ከታታለች ለዚህ እና ስለማን ያብራራልኝ ጾም ፈታቸውን አስነብተው ከሆነ ማን ይጾም አይፈታም ማን ይብለው ማለት ለሰውየው እንቅልፉን ተኝቶ በህልሙ የሚፈሰው ፈሳሽ ነው ምን ታድርጉ ልጆች በቀን ክፍለ ጊዜ ላይ እንቅልፋችሁን ተኝታችሁ ለምሳሌ የዘር ፈሳሽ ብታዩ በህልማችሁ ያ ጾምን አያስፈታም እነዚህ ግን ያስፈታል እነዚህ በእንቅልፍ ላይ ስላልሆነ የሚወጣ ስሜታዊ ነገር
አይታችሁ አስባችሁ ወይንም ደግሞ ከሚስትህ ጋር ተላፍተህ የዛኔ ስሜት ተሰምቶ የሚወጣ እሱ ጾምን ያበላሻል፣ ይፈታል። አስበበት ስለሆነ የኛው ግን ሳታስብበት ነው። ያቀለከት እስቲ ያቀለከት አረብ ዱመር ወአለይኩም ሰላም እንዴ ወላሂ በጣም ሶስከም ወላሂ ኢንሻአላህ ከነገ ጀምሮ ተወረደ ኢንሻአላህ እሺ ጥያቄ ምን ነበር? ሰላም ወላሂ ትዕግስት ነው የምታስጨርሰው የኮሜንት ላይ በቃ በጣም ይቅርታ ስላቆየሁ ከ50 ደቂቃ በኋላ አስገብተን ብሎ ይጻፋል። እሺ የሆነ ጥያቄ ነበረኝ። ምንድን ያልከው? ምን ይላልሽ? የሆነ ጥያቄ ነበረኝ እኮ ምን ይላል ጥያቄ? ከኔ ጋር የሆነ ክርስቲያን ልጅ ነበረ። ስንበላ በምግቡ በሱ በሚበላው በቂጣው ቀድሶበት ይበላል። በሱ የቀረው መብላት ይቻላል ወይስ አይቻልም? አንተ ቢስሚላህ ብለህ ብላ ችግር የለውም ቂጣ እስከሆነ ድረስ እና ቢስሚላህ ብለህ ብላ ማለት ቢስሚላህ ብለህ ብላ የመስቀሉን ሲል እንደዚህ በእጁ የምልክቱ እንደዚህ አድርጎበት ሲበላ ተውስደው እንዲህ ብለኝ በራሱ በወጡ አይሰራም፣ በራሱ ቂጣ ነው የሚሰራው። የቀረውን መብላት ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለው ነው። አስተምረው ከቻልክ በዚህ መልኩ ብሉ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። እንዲህ አድርገው ያሳቷቸውን ቄሶቻቸውን አትስሟቸው ብለህ አስተምረው ከሰማህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የአመጋገብ ስርዓት ላይ እንደሱ ብሎ የተቀመጠበት ቦታ የለም። ኢየሱስን በሚበላ ጊዜ ቀድስ አልበላም ማለት እንደዚህ መስቀል ምልክት አልበላም። የት እንደሚያወጣቸው እንጂ እነዚህ እንዳለ መንገዳቸው ሁሉ ከመምህሮቻቸው የተያዘ እንጂ ከክርስቶስና ከነቢያቶች አይደለም። ለዚህ ነው አምላክ አላህ ይተኸዙ አሕባረሁም ወሩህባነሁም አርባበን ሚን ዱኒላህ ቄሶቻቸውንና ቀሳውስቶቻቸውን ሊቃውንቶቻቸውን ልክ እንደ አምላክ አድርገው ያዟቸው ይላል። ያ ማለት አምላክ ሕግና ስርዓትን የሚያወጣው ትእዛዝ ነው የሚያወጣው። ነገር ግን እነርሱ ከአምላክና ከነቢያት ትእዛዝ ወጥተው ከራሳቸው ቄሶች መንገድ ነው የሚሄዱ። የትኛውም ቦታ ላይ ክርስቶስ በዚህ መልኩ አልተመገበም። ሲመገብ ጊዜ ይበላ ነበር፣ ይጠጣ ነበር። አንድ ተሳለ በዚህ ነው። እሺ ሹክራን مرحبا شي ሁሱ ሳላቅ በልጅነት ካፍር ሆኛለሁ ብያለሁ። አሁን ሙስሊም ነኝ። ህፃኑ ናቸው የተናገራችሁ ተያዙ። ዋልሰ ሁሱ ሩቢያን የሚባል ስጋ መብላት እንዴት ይታያል? በብዙ መንገድ ይታያል። በመንፈስ ይታያል። እነማታል ሲበሉ በመስኮት ከፍተሽ ምናምን ማየት ሊታይ ይችላል። በብዙ መንገድ ታያለሽ። በዛኛው በእኛ ሰፈር ብዙ ባሉት መንገዶች ሁሉ እየሄድሽ ምናምን። ለማንኛውም ሩቢያን መብላት ችግር የለውም። እሺ ልጆች ሩቢያን መብላት ችግር የለውም። በአንድ ቃዒዳ ወይም መርህ ልስጣችሁ። ምግብን በተመለከተ ውሃ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ነገር ለሁለት ይከፈላል። አንደኛ ከውሃው ቢወጣ መኖር የሚችል የሆነ የዚህ አይነት አይበላም። ሁለተኛ ከውሃው ቢወጣ መኖር የማይችል ከሆነ ይሄ ደግሞ ይበላል። እስኪ ምሳሌ ሩቢያን የትኛው ነው ልጆች? አንድ ሜትር አድርገው እንጂ ፈጣሪ ባሰ ነው። አንድ ሜትር አድርገው እሺ يا أخي الله انزل تحت ሩቢያን። ስለዚህ ከውሃ ውስጥ ቢወጣ መኖር ይችላል ወይስ ይሞታል? ልጆች መልሱ። ሩቢያን ከውስጥ ቢወጣ መኖር ይችላል? ይሞታል። ስለዚህ ከሚበሉት ነው። ግን ያንን ነገር ሀገራችን ላይ ስላለመድነው አንበላም ማለት እንችላለን አንችልም? እንደ እስልምና እንችላለን። አያቸው አይደለ? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ያለመዱት ምግብ መጣላቸው።
ገባቸው። የዛን በመጣላቸው ጊዜ በሉን የግን ሀገሬ ላይ ስላለመድኩት አልበላም አሉ። አያቸው እኔ ካልተመቸ አልበላም። ሩቢያን መጀመሪያ ሳይሆን በጣም ነበር እንትን ያለው ከቀመስኩ በኋላ ትንሽ ደስ ብሎኛል እንጂ ሀገሬ ላይ ስላለመድኩት እኔ አልበላም። ይሄን ማለት ይችላል መብት አለኝ። አልሐምዱሊላህ እንደ እስላም ተገደህ ብላ የምትባልበት ነገር የለም። እሺ በዚህ መሰረት እባብ ይበላል አይበላም? እባብ ይበላል አይበላም? ልጆች ውሃ ውስጥ መኖር ይችላል። ከውሃ ቢወጣ ይሞታል ወይስ ህይወትን ይቀጥላል? አይሞትም። መልሱ። ቅድም በሰጣችሁ ቃይዳ ወይንም መርህ መሰረት ሁሉንም ማወቅ ትችላላችሁ። አይበላም። ለምን? ከውሃ ቢወጣ ህይወትን መቀጠል የሚችል ስለሆነ። ስለዚህ ምን ብለናል ቅድም? ውሃ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ነገር ከውሃ ቢወጣ የማይሞት ከሆነ በዛ ህይወትን የሚቀጥል ከሆነ አይበላም ብለናል። ኤሊስ ትበላለች አትበላም? ውሃ ውስጥም ትኖራለች፣ ወደ ውጭ ሜዳ መኖር ትችላለች። አዞስ ይበላል አይበላም? አይበላም። ውሃ ውስጥ መኖር ይችላል፣ ወደ ውጭ ቢወጣ መኖር ይችላል። ዘንዶስ ይበላል አይበላም? አይበላም። ውሃ ውስጥ መኖር ይችላል፣ ቢወጣም ህይወትን መቀጠል ይችላል። አሳስ ይበላል አይበላም? ልጆች ውሃ ውስጥ መኖር ይችላል፣ ከውሃ ውጭ ህይወትን ይቀጥላል ወይስ ከወጣ ይሞታል? ይሞታል። ስለዚህ ይበላል። ይሄን ይመስላል። እንቁራሪትስ ትበላለች አትበላም? እንቁራሪት ካካካም ቻይና ሲበላት ቻይና ለስ እንቁራሪት አትበላም። ምክንያቱም ውሃ ውስጥ ትኖራለች፣ በጣም መኖር ትችላለች። እና ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ነበረኝ ሁስኑ። ምን ይላል? የሆነ ልጅ ነበርና ለወደፊት ያው ለትዳር ይፈልገኛል እና ልጁ ደግሞ አሁን ጾም የጾሙ ነው ረመዳን ማለት ነው። በአላህ ይጾማል። እሺ ጠይቅሽ ምንድን ነው? እና ሰላቱን እየሰገደ አይደለም። እሱ ነገር እንዴት ይታያል? እኔ ብዙ ጊዜ መስዋዕለሁ ሰማኝ አይቻልም። ሶላት የማይሰግድ ሰው ለትዳር አጋራቸው አድርጋችሁ እንዳትይዙ። የአላህን ሐቅ መጠበቅ ያልቻለ ነገ የሚስቱን ሐቅ የሚጠብቅ አይሆንምና ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ ሶላትን ካልሰገደ ሙስሊም አይደለም። ይሻላል። ሌላ ጥያቄ ነበር እንደው ምን ይላል? 10 ሶላት አጋጣሚ የሆነ ወንድሜ ነበርና ስራ ሰርቶ ነው የሚገባው እና ከመግሪብ በኋላ አንድ ላይ መስገድ ይቻላል? አይቻልም። ወቅቱን ጊዜውን ጠብቆ መስገድ አለበት። እዛው ስራ ቦታም ቢሆን የሆነ ምንጣፍ ነጠፍ አድርጎ ይስገድ እዛው ላይ እንጂ እስከ መግሪብ እስከ አስር ድረስ ማሳለፍ። እሺ አላህ በቁርአን ላይ ምን አለ? ሐፊዙ ዐለ ሶላዋት ወሰላቲ ወስሳላህ፣ አደራ ሶላቶቻችሁን ጠብቁ፣ በተለይ ደግሞ መካከለኛውን ሶላት ይላል። መካከለኛ ሶላት የተባለችው የአስር ሶላት እንደሆነች ዑለሞች ተናግረዋል። ስለዚህ አደራ እርሷን ብለዋል። ሁሉንም ሶላት መጠበቅ አለባቸው። ነገር ግን እርሷን ይበልጥ ትኩረት ያደረገባት ለምን? ሁለት ሶላቶችን አላህ ትኩረት አድርጎ ይናገርላቸዋል። ሱብሒ ሶላትና የአስር ሶላት። በሌላ ቦታ ላይ ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? መን ሰለል በርደይን ደኸለ አልጀና አሉ። ሁለት የብርዳማ ወቅት ሶላቶችን የሰገደ ጀነት ገባ አሉ። ማንና ማን? የአስር ሶላትና የሱብሒ ሶላት። ለምን ሁለቱ ላይ ትኩረት ማድረግ አስፈለገ? ምክንያቱም የሱብሒ ሶላት ሰዎች በእንቅልፍ የሚዘናጉበት የሆነ ሶላት ስለሆነ። አያችሁ፣ ከሶላትና ከእንቅልፍ ምርጫ ላይ የሚቀርብበት ወቅት ነው። ስለዚህ በእንቅልፍ ምክንያት ተዘናግተው ሶላታቸውን እንዳይተው። የአስር ሶላት ሰዎች በምድራዊ ህይወታቸው በጣም የሚጨናነቁበት ሰዓት ስለሆነ ለምድራዊ ስራቸው ብለው ለምድራዊ ጥቅማቸው ብለው ትኩረት እንዳይሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶላታቸውን አደራ የአስሩን ሶላት ያላቸው ከዚህ አንጻር ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሶላቶች ሰው ጠብቆ መስገድ አለበት። በተለይ እነዚህን ሶላት አደራ የተባለበት
በእነዚህ ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ዘንድ ነው። በሁለት ነገራቶች ስለሚጠመድ በእነዚህ ወቅቶች ጊዜያቶች፣ አንደኛ በእንቅልፍ፣ ሁለተኛ በስራ። አይ ጥያቄ ያለቀ እኔ አንድ ጥያቄ ምንድነው? ጥያቄ ምንድነው? ጓደኛዬ ሶላት በፊት አይሰግድም ነበርና ሶላት ጀመረ። ማሻአላህ። ከዛ ከኛ ጋር ገብቶ አብሮ ተራ ሲሰግድ ተራዊ የምንሰግድበት ቦታ ላይ እስከዛሬ ያለብህን ቀዱ ያልሰገድከውን ካልሰገድክ ተራዊ ብሰግድ አይሆንልህም ማለት። እሺ ይሄ እንዴት ይታያል ታዲያ? ለምን ያክል ጊዜ ነበር እስከዛሬ ከልጅነት ጀምሮ በቃ አይሰግድ? አዎ አይሰግድም። አሁን እንደ አዲስ ቁርአን ምናምን አስጀምሩ። አሁን እኔ ጋር አዲስ የጀመረው ዝም በላቸው። ሶላቱን ከዚህ በኋላ ያለውን ዋጅቡንም ሱናንም የሚቀጥል መስገድ ይችላል። ያለፈውን ከልጅነት ጀምሮ ማለት ከአቅመ አዳም ከደረሰ በኋላ ጀምሮ ለብዙ ዓመታቶች ያልሰገደ ከሆነ ተውበት በማድረግ እንጂ አሁን ላይ ሶላቱን የሚጀምረው ያለፈውን ቀዳውጣ ይባላል። ያለፈውን ቀዳውጣ የሚባለው የጥቂት ጊዜ ሶላቶች ያለፈ ከሆነ ነው እና ማስታወስ የሚችልበት ጊዜ ከሆነ ለምሳሌ የ20 ቀን የ30 የአንድ ወር ምራ አንድ ከሆነ ይህንን ማስታወስና ቀዳ ማውጣት የሚችልበት ጊዜ ነው፣ ጥቂት ጊዜ ነው። የ5 ዓመት የ10 ዓመት ሶላት ግን ቀዳውጣ ይባላል። የሰው ተውበት ያድርግ ነው የሚባለው። በእርግጥ አንዳንድ ዑለሞች ቀዳ ማውጣት አለበት ብለው የተናገሩ አሉ። ግን ትክክለኛው መጀመሪያ ነገርኳቸው አቋም ማስታወስ የማይችልበት የረጅም ዓመታት ከሆነ ይሄ በጣም ቀዳ ለማውጣት የሚያዳግት ነገር ነው። ስለዚህ ስላለፈው ተውበት አድርጎ ከዚህ በኋላ ሶላትን ጠብቆ መስገድ ነው ያለበት። እሺ ማራ በሻላ ይስጥልኝ። መርሐባ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا أستاذ سلامنا. الله الحمد لله. طيب ጥያቄ ነበረኝ ኡስታዝ ከዘካ ማለት ነው። እሺ ከዚህ በኋላ ሰው እንዳታስገቡሽ ዙህር እየደረሰ ነው። አይ ከዙህር በኋላ ኢንሻአላህ ካለ እንቀጥላለን። ከሞትኩኝ ግን አንቀጥልም። ከሞትኩ ላይቭ መግባት በጣም የሚደብረኝ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ኢንሻአላህ አትሞት። ጥያቄ ከወርቅና ከዘሃብና ከፊዳ ነው ሂሳብ አድርገን የምናወጣው ብር ሲሆን እውነት ነው። طيب ዘሃብና ፊዳ ደግሞ ሂሳቡ አንድ አይመጣም። በተለይ እንደ ሀገራችን አሁን ባለው ከየቱ ይሻላል? ጥሩ ጥያቄ። ማውጣት ያለብህ በብር ነው ባጭሩ። ግን ለምን እንደሆነ ላብራራላችሁ። ለምንስ ዋጋው ተለያየ የሚለውንም በዛው ላስረዳ። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ 85 ግራም ወርቅና 595 ግራም ብር ዋጋቸው እኩል ነበር። ለዚህ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለቱም አውጡ ብሎ የተናገሩት። ከፈለገ ሰው በወርቅ ከፈለገ በብር ተምኖ ማውጣት ይችላል ያለውን ገንዘብ። በወርቅ ከሆነ 85 ግራም በብር ከሆነ 595 ግራም እነዚህ እኩል ነበር ዋጋቸው። አሁን ላይ ግን ጊዜው ተቀይሯል። የወርቅ ዋጋ በጣም ከፍ ብሏል፣ የብር ዋጋ በጣም ቀንሷል። አይመጣጠኑም ዋጋቸው። የ85 ግራም ወርቅ እና የ595 ግራም ብር በጣም የተለያየ ነው። ወርቅ በጣም ስለተወደደ ብር በጣም ስለቀነሰ ስለረከሰ። ስለዚህ ሰው ታዲያ በየትኛው ነው ማውጣት ያለበት? አሁን ወደሚለው ስንመጣ ጊዜ ብዙ ሰው እንዲያወጣ ዘካ እንዲያወጣ በሚጋብዘውና ለብዙ ድሃዎች ተደራሽ በሚሆነው ታይቶ ነው መወጣት ያለበት። የትኛው ነው ታዲያ ብዙ ሰዎች ዘካ እንዲያወጡ የሚጋብዘው ለብዙ ድሃዎችም ተደራሽ እንዲሆን የሚያደርገው የትኛው ይመስላችኋል? እስኪ መልስ ኮሜንት ላይ የጠየቀው መመለስ ትችላለህ። ብር ነው ወርቅ? ብር ነው። ከብር ከከፈሉ ነው ብዙ ሰው ማዳረስ የሚችለው። አይዋ በወርቅ ያውጣ ከተባለ ዋጋው ከፍ ያለ ስለሆነ የዛኔ ብዙ ሰዎች እንዲያወጡ የማይጋብዝ ሊሆን ነው። በብራ ከሆነች ግን ብዙ ሰው እንዲያወጡ ይጋብዛል፣ ዋጋው ዝቅ ያለ ስለሆነ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እንዲያወጡ በሚጋብዝበት ሆኖ በብር ነው መወጣት ያለበት። ስለዚህ ምን ያክል ገንዘባችን ምን ያክል ሲሆን ነው ዘካ ማውጣት እንዳለብን ማወቅ የምንችለው የሚለውን ለመረዳት ባጭሩ ወደ አቅራቢያችሁ ወደሚገኝ ወርቅ ቤት ትሄዳላችሁ።
ከዛ 595 ግራም ብር ስንት ያወጣል በአሁኑ ሰዓት ብላችሁ ትጠይቁታላችሁ። 1 ግራም ብር ይሄን ያክል ነው የሚለውን ያሰላና 595 ግራም ደግሞ ይሄን ያክል ይሆናል ብሎ ይነግራችኋል። ያ የሚነግራችሁ ዋጋ 595 ግራም ብር ዋጋው ይሄን ያክል ነው 100 ሺህ ነው ቢላችሁ ለምሳሌ ያ የሚነግራችሁ ዋጋ እጃችሁ ላይ ካለ ገንዘቡ አመት ሞልቶት ሆነ እጃችሁ ላይ ከገባ ዘካ ወጅቦበታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاه አንድ ሰው የዘካ መጠኑ ገንዘቡ የዘካ